A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Jora Jafar, teacher of English version, Ladfair School, Shahjadpur branch. My dear students of class 2, welcome to my English class. Today our study material will be buzzword book and our subject matter will be some exercises selected from content 6 Twinkle Twinkle Little Star. Twinkle Twinkle Little Star. First of all, we are going to page 64, Words in Communication. Words in Communication. Read these sentences. On clear nights, Galileo could see many stars from his window. Galileo enjoyed looking up at the stars. I used to watch the stars for hours from my window. Okay. We use see when we notice something. যখন আমরা কিছু নোটিস করি তখন see ওয়ার্ডটি ব্যবহার করি. We use look when we turn towards something so that we can see it. আমরা লুক শব্দটি কখন ব্যবহার করি? যখন আমরা when we turn towards something so that we can see it, যাতে আমরা দেখতে পারি যখন কোনো কিছুর দিকে টার্ন নেই. We use watch when we look at someone or something for a long time. যখন আমরা কোনো কিছু দীর্ঘ সময় ধরে দেখতে থাকি তখন আমরা watch শব্দটি ব্যবহার করি. ওকে, now complete these sentences with see, look or watch. See, look or watch. যদিও এই তিনটি শব্দের অর্থ কাছাকাছি কিন্তু তারপর সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য রয়ে গেছে. নাম্বার 1, Can you see my ball anywhere? I think I have lost it. তুমি কি আমার বলটি দেখেছো? আমার মনে হচ্ছে আমি এটি হারিয়েছি. Can you see? Okay. Number 2, I want to watch cartoons on TV for some time. আমি টিভিতে কার্টুন দেখতে চাই কিছু সময়ের জন্য. টিভি দেখার ক্ষেত্রে আমরা ওয়াচ শব্দটি সবসময় ব্যবহার করে থাকি, এটা মনে রাখবে. Number 3, Look at me, I am on the swing. Look at me, I am on the swing. আর সবসময় মনে রাখবে লুকের পরে অ্যাট হয়, লুক ভার্বের সাথে অ্যাট যুক্ত হয়. আচ্ছা. Number 4, I will wake up early and watch the Republic Day parade. যেহেতু সে বেশিক্ষণ সময় ধরে রিপাবলিক ডে প্যারেড দেখবে তাই এখানে ওয়াচ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে. I will wake up early and watch the Republic Day parade. আমি সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠব এবং রিপাবলিক ডে প্যারেড সময় ধরে দেখব. ওকে. Number 5, I can see the yellow building from my window. আমি আমার জানালা থেকে হলুদ বিল্ডিংটি দেখতে পারি. এখানে সিম্পলি সি শব্দটি ব্যবহার করা যায়. 6, Look at the picture on page 53. It is so colorful. যেহেতু বলেছি লুকের সাথে সবসময় অ্যাট যুক্ত হয়, যেহেতু এখানে অ্যাট আছে তাই তোমরা এখানে লুক বসিয়ে দিতে পারো. Look at the picture on page 53. It is so colorful. Number 7, Children, please look at the blackboard. বাচ্চারা তোমরা কোন দিকে তাকাও? ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে. Please look at the blackboard. Okay. Number 8, Ranveer likes to sit on the beach and watch the waves. যেহেতু সে অনেক সময় ধরে বিচের ঢেউ দেখবে, সমুদ্র তীরে বসে কী করবে? সমুদ্রের ঢেউ দেখবে, তাই এখানে আমি ওয়াচ শব্দটা ব্যবহার করেছি. Ranveer likes to sit on the beach and watch the waves. তাহলে আমরা এখানে কি শিখলাম? See, look এবং ওয়াচ এই তিনটি ওয়ার্ডের সুন্দর কিছু ব্যবহার শিখলাম. ওকে, নাও পেজ 65, প্রোনাউন্সিয়েশন লিসেন অ্যান্ড রিপিট. এটা সুন্দর করে আমরা বারবার পড়ব. এখানে শুনে রিপিট করতে বলা হয়েছে. কার, জার, পার্ক, ডার্ক, কার্ট, স্টার, ফার, বার্ক, মার্ক,
পার্ট, এই ওয়ার্ডগুলো খুবই আমাদের চেনা। আমরা অর্থ সহকারে কার আমরা সবাই জানি, গাড়ি, জার, জার, পাত্র, পার্ক, ডার্ক, কার্ট, স্টার, ফার, বার্ক, মার্ক, পার্ট। Number 2, park a car, a bark and a laugh, a jar and a star, my aunt in a car, a dark mark, a dark mark. আচ্ছা, নাম বি, লিসেন অ্যান্ড রিপিট, শোনো এবং রিপিট করো। চিন, চেইন, চেয়ার, চিজ, চক, চাইল্ড, সুইচ, ওয়াচ, এগুলো অনেকটা রাইমিং ওয়ার্ডসের মতো। ল্যাচ, ক্যাচ, ম্যাচ, প্যাচ। Number 2, jam, just, join, jaw, jump, juice, enjoy, cage, large, stage, cabbage, luggage. Number 3, join the match, catch that child, jam on the chin, cabbage juice, a latch on a cage, a chair on the stage, a latch on a cage, a chair on the stage. রাইমিং ওয়ার্ডসগুলো সুন্দর করে তোমরা পড়বে এবং এই ওয়ার্ডগুলো শিখে ফেলবে আশা করি। Now we are going to page 66. We have gone to page 66, sequencing and using linkers. Sequencing and using লিঙ্কার। সিকোয়েন্স আমরা কিভাবে তৈরি করব, এখানে 5টা ABCDE 5টি সেন্টেন্স দেওয়া আছে এবং প্রতিটি সেন্টেন্সের সাথে একটি করে বক্স দেওয়া আছে। আমি নাম্বারিং করে ফেলেছি সিকোয়েন্স মেনটেন করে। তোমরা এখান থেকে সিকোয়েন্স মেনটেন করে 1 2 3 4 সাজিয়ে সেন্টেন্সগুলো লিখবে। পুট দিস সেন্টেন্সেস ইন দ্য কারেক্ট অর্ডার বাই নাম্বারিং দেম 1 to 5। এখানে এতে আছে হি গ্রিউ আপ অ্যান্ড বিকেম ফেমাস ফর স্টাডিং দ্য স্টার্স। বি, হি স্যাট বিসাইড দ্য ওপেন উইন্ডো। সি, গ্যালিলিও পুট অন হিজ সোয়েটার অ্যান্ড হিজ সক্স। গ্যালিলিও ওয়াচড দ্য গ্লিটারিং স্টার্স। ই, হি ওপেন্ড দ্য উইন্ডো। আচ্ছা, এখানে তুমি সিকোয়েন্সিং মেনটেন করবে। নাম্বার 1-এ হবে হচ্ছে গ্যালিলিও পুট অন হিজ সোয়েটার অ্যান্ড হিজ সক্স। সবার আগে সে অবশ্যই শীতের দেশের বাসিন্দা, যেহেতু উনি, তাই উনি কী করতেন, সবার আগে সোয়েটার এবং ভারী সক্স পরে নিতেন। গ্যালিলিও পুট অন হিজ সোয়েটার অ্যান্ড হিজ সক্স। নাম্বার 2 হবে হচ্ছে গ্যালিলিও ওয়াচড। নাম্বার 2 হবে হচ্ছে হি ওপেন্ড দ্য উইন্ডো, তারপর তিনি তার জানলা খুলতেন। নাম্বার 3 হবে হি স্যাট বিসাইড দ্য ওপেন উইন্ডো, তিনি তার খোলা জানালার পাশে বসতেন। তারপর কী করতেন? 4, গ্যালিলিও ওয়াচড দ্য গ্লিটারিং স্টার্স, উজ্জ্বল তারাগুলো তিনি ওয়াচ করতেন, দেখতেন, হ্যাঁ লক্ষ্য করতেন আর কি, খুব মনোযোগ সহকারে তিনি দেখতেন। এবং অ্যাট লাস্ট 5, হি গ্রিউ আপ অ্যান্ড বিকেম ফেমাস ফর স্টাডিং দ্য স্টার্স, যে যখন তিনি বড় হলেন তখন তিনি কী জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন? ফর স্টাডিং দ্য স্টার্স, তারকা স্টাডিং বা এই তারকা বিশারদ হিসাবে তিনি প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছিলেন। আচ্ছা, এখানে আমি সিকোয়েন্সিং করে দিয়েছি, তোমরা প্রত্যেকটা 1 2 3 4 আকারে সাজিয়ে সুন্দর করে লিখবে। Now go to page 67, activity corner. Activity corner, giving love. ভালোবাসা, এখানে মায়ের ভালোবাসাটা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। অ্যাক্টিভিটি এ, Galileo's mother knitted him a warm sweater and thick woolen socks to keep him warm. গ্যালিলিওর মাদার তাকে সোয়েটার বুনে দিয়েছিলেন এবং মোটা উলের মোজা তৈরি করে দিয়েছিলেন। She cared for him and loved him. কেন? তিনি তার সন্তানকে ভালোবাসতেন এবং অনেক কেয়ার করতেন, এই জন্য, তাই না?
সব মাই তার সন্তানকে ভালোবাসে, আমাদের মারাও নিশ্চয়ই আমাদেরকে খুব ভালোবাসেন। থিঙ্ক অফ ওয়েজ ইন হুইচ ইউ ক্যান শো লাভ ফর ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড শেয়ার দেম উইথ ইউর টিচার। তোমরাও চিন্তা করো যে তোমরা কে কীভাবে ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে ভালোবাসো এবং কিভাবে কেয়ার করো এবং শেয়ার করো তোমার শিক্ষকের সাথে। আচ্ছা, আওয়ার প্যারেন্টস বক্সে কী আছে দেখো। আওয়ার প্যারেন্টস স্পেন্ড আ লট অফ টাইম লুকিং আফটার আস। আমাদের পিতা মাতারা তাদের জীবনের একটা বড় অংশই কি আমাদেরকে ভালোবেসে আমাদের পেছনে ব্যয় করে থাকেন। দিস ইজ কল্ড গিভিং লাভ। এটাই হচ্ছে কি ভালোবাসা দেয়া বা প্রদেয় ভালোবাসা। উই ক্যান অলসো গিভ লাভ বাই ডুইং থিংস ফর আদার্স। শুধু বাবা মা বা সন্তানই না, আমরা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাইকে ভালোবেসে কিছু না কিছু কাজ করে থাকি। কি হতে পারে সেই কাজগুলো, এখানে কিছু এক্সাম্পলও দিয়েছে। স্পিকিং, ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স, টেক টার্নস উইথ ইউর পার্টনার টু মেক রিকোয়েস্ট ইউজিং উইল। আচ্ছা, ভালোবাসা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা কিছু কাজ করতে পারি যেখানে উইল ইউজ করা যেতে পারে। এখানে দেখো কিছু সেন্টেন্স দিয়েছে। নাম্বার 1, আস্ক ইউর ব্রাদার টু সুইচ অফ দ্য লাইটস হোয়েন হি লিভস দ্য রুম। আচ্ছা, তোমার ভাইকে তুমি বলতে পারো যে যখন সে কক্ষ ত্যাগ করবে, দ্য রুম ত্যাগ করবে, তখন যেন সে লাইটটা অফ করে দিয়ে যায়। এটা তুমি কিভাবে বলতে পারো? যে এখানে বলেছে আস্ক ইউর ব্রাদার টু সুইচ অফ, তুমি বলতে পারো ইউ উইল সুইচ অফ দ্য লাইটস হোয়েন ইউ লিভ দ্য রুম। ওকে, এখানে উইল ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। নাম্বার 2, আস্ক দ্য গার্ডেনার ফর সাম ফ্লাওয়ার্স ফ্রম দ্য গার্ডেন। তুমি এখানে কি বলতে চাও, কি বলতে পারো এখানে? যে গার্ডেনারকে বলতে পারো যে ইউ উইল প্লাক সাম ফ্লাওয়ার্স ফ্রম দ্য গার্ডেন। এরকম আরও অনেক কাজ আছে যা আমরা একে অন্যকে ভালোবেসে করতে পারি। আস্ক ইউর ফ্রেন্ড টু শো ইউ হিজ অর হার নিউ বুক। আস্ক ইউর এল্ডার সিস্টার টু এক্সপ্লেইন আ সাম টু ইউ। আস্ক ইউর কাজিন টু হেল্প ইউ ক্রস দ্য রোড। আস্ক ইউর ফ্রেন্ড টু লেন্ড ইউ a pencil, etc., etc. Okay, my dear students, I think all of you have understood and enjoyed these activities. If you have any query, just make it in the class. See you in the next class with other new topics. Till then, stay safe and healthy. Thank you so much for being with me. Allah Hafiz.